Jai RCM, Mira Charge, Nutri Charge, and it is nice to meet Kerala team again. Kerala team से मिलके हमेशा अच्छा लगता है. गिरीश सर, जोश सर और मूर्ति सर जैसे लीडर्स हैं आपके पास. सो एंड केरला हैज ऑलवेज डन वंडर्स. मुझे मालूम है कि अभी अभी रिसेंटली जब वहाँ शुरुआत हुआ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नया स्टार वर्ल्ड आरसीएम वर्ल्ड खुला तो धमाकेदार एंट्री हुई, धमाकेदार शुरुआत हुई. आई रियली नो एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर योर सक्सेस. And on behalf of NutriCharge, I welcome all the senior leaders, emerald leaders, and other leaders, motivators. And in the absence of Mr. Murthy, let me appreciate that I really enjoy talking to Kerala team. मेरे को केरला टीम के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है. दो मैं ज़्यादा मलयालम तो नहीं जानता हूँ और हाउ आई वुड लव टू लर्न. हाउएवर मैं अभी जोश सर से बोला, गिरीश सर से बोला, 1 महीना आ जाता हूँ केरल, पकड़ के रखिए, जब तक मलयालम नहीं बोलूँ जाने मत दीजिए. So maybe I will learn a few sentences. शायद मैं थोड़ा सीख जाऊं, पर मैं प्रयास करूंगा. अच्छा, आज मार्च का महीना है. This is the month of March, and I think our aim is to do 2 things. First, as rightly pointed out, जैसा बोला गया, 2 चीजें करनी हमको मार्च के महीने में. पहला, मेरी बेटी मेरा अभियान को हमारे को सफल बनाना. We have to make the campaign of मेरी बेटी मेरा अभिमान successful. BC Chhabra sir, our great leader, has given a clarion call to make this campaign a success. BC Chhabra sir के आदेश अनुसार ये अभियान चलाया गया है. And I think उन्होंने बोला है इसको सफल बनाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि केरल टीम को इसमें लीड करना चाहिए. Kerala otherwise also is the absolutely 100% educated state in the country, the only state. केरल एकमात्र ऐसी स्टेट है जहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं. And I am proud to be an Indian because Kerala is in India. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है केरल आके. I always enjoy and it is a pleasure to talk to all of you. आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो आज 2 काम करने हैं. पहला, गिरीश सर, पहला हमारे को मेरी बेटी मेरा अभिमान की बात करना है, और दूसरा हमारे को बात करना है कि टारगेट कैसे पूरे करें. So the second point, besides the first one, that we have to make the campaign मेरी बेटी मेरा अभिमान successful, we have to also ensure that maximum Kerala team tries to do at least Diamond Club achievement with this campaign. At least means for such a motivated team, I have not seen many teams as motivated as Kerala team. Minimum should be that we should do Diamond Club with NutriCharge. 5,000 BV per month. I'm seeing 121 people here, including me. So 120, I presume, charged RCM leaders and workers are listening to this session. So मुझे पूरा उम्मीद है. So let me start with the permission of Girish sir. मैं शुरू करूं? Okay, आपने बहुत अच्छा बताया. സാർ പോലെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത്, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം എന്താണ്, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേരളക്കാർക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും അദ്ദേഹം നന്ദി പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കാൻ വന്ന 21 ആളുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, മേരി ബേട്ടി മേര അഭിമാൻ, എന്റെ മകൾ എന്റെ അഭിമാനം, അല്ലെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഫറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മാർച്ച് മാസമാണ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ, അതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം 2 കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, മിനിമം നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ 5000 ബിസിനസ് വോളിയം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സാർ. So start writing means today I will be training less and giving points more so that we achieve. आप लोग सब लिखना शुरू करेंगे, मैं पॉइंट वाइज चलेंगे आज. माय एम इज कि आप लोग वो 10-20 पॉइंट जो मैं दूंगा, अगर आप वो यूज करेंगे तो आपका अचीवमेंट होगा. माय एम इज दैट आई शुड गिव यू 10-20 गुड पॉइंट्स फॉर ईच प्रोडक्ट. सो इफ यू यूज देम, you would certainly be able to sell and achieve your Diamond Club even with NutriCharge Movement. See, 700 BV, 2000 BV for they are targets for beginners.
700 बीवी और 2000 बीवी जो है वो बिगिनर्स के टारगेट है, बट जो इन्वॉल्व आरसीएम वर्कर्स है उनका तो कम से कम डायमंड क्लब होना है, और वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन से ही हो सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ന് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 10 കീ സെയിലിംഗ് പോയിന്റുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയാതെ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം തുടക്കത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ന്യൂ കമേഴ്സിന് 700 ബിസിനസ് വോളിയം 2000 ബിസിനസ് വോളിയം ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പഴയ ആളുകൾക്ക് 5000 ബിസിനസ് വോളിയം ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള കീ സെയിലിംഗ് പോയിന്റുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏകദേശം 10 പോയിന്റുകൾ. എല്ലാവരും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ സർ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, no, you would find that majority of mineral, vitamin, antioxidant supplements for women have a very bad smell. NutriCharge Women is a rare product for women. It is not having any bad smell. So if you take one tablet out of the strip and smell it, you will get the smell of strawberry. So this is the first point you should tell the women, that this is one product you will enjoy. ये पहला प्रोडक्ट ऐसा है महिलाओं के लिए जिसमें कोई मिनरल विटामिन सप्लीमेंट्स में से बदबू आता है. इसमें से कोई बदबू नहीं आता है, एंड इट इज बहुत खूबसूरत गोली है, और उसमें से स्ट्रॉबेरी का खुशबू आता है. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ മിനറൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലും ഇല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിലി ആയിരിക്കും, ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ സർ. See, in this slide, I am going to tell you only one point. Every girl, right from the age of 12 to 13 years, starts getting menstrual periods. And from that day, her need for nutrition changes. It stands changed. It is different from her brother. It is different from her uncles. It is different from her father. And the family continues to give her the same food which she was getting earlier. अब मैं हिंदी में बोलता हूं, 12-13 साल की उम्र से हर लड़की का जीवन में पीरियड शुरू होता है. एक ही पॉइंट इस स्लाइड से मुझे बताना है. और वो पीरियड शुरू होने के साथ उसका शरीर से खून का कमी होता है, ब्लड लॉस हैपन्स, और उस दिन से उसका जो खाने का न्यूट्रिशन का नीड है वो उसके ब्रदर से, उसके भाई से, उसके फादर से, उसके अंकल से बदल जाता है. लेकिन हमारे फैमिलीज में वो वही खाना उसको मिलता रहता है जो पहले मिल रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट, बावजूद इसके कि उसकी जरूरतें अलग है. यस गिरिजी. ഇവിടെ 12-13 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ പീരീഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ കിട്ടേണ്ട പോഷക മൂല്യങ്ങള് അവരുടെ അച്ഛൻ, ബ്രദറ്, അമ്മാവൻ, സഹോദരൻ ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഫുഡുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ സർ. Even afterwards, when she gets married or when she grows up, उसका स्किन का प्रॉब्लम, उसका बालों का प्रॉब्लम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर नीड्स आर डिफरेंट. बाद में भी when she जब वो उसका शादी होता है, बड़ी होती है, खूबसूरत होती है, उसका त्वचा, उसका बाल, और जब वो माँ बनती है तो भी उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, जो उसको क्योंकि अलग से हम खाना नहीं देते हैं पूरी नहीं होती हैं. So only one point. Then അതുകൂടാതെ അവരുടെ സ്കിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്കും, ഇനി അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രഗ്നൻസി ആവുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് ന്യൂട്രീഷന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വൈറ്റമിൻസിനും മിനറൽസിന്റെയും ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അവർക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്.
Okay, sir. Third point, very important point. From the age of 12, 13, by the time she turns 18, 19, she changes from a small school girl into a young woman. And during this transformation, in these 7, 8 years, her body needs maximum nutrients. She needs maximum calcium for her bones to become strong, because she has to become a mother someday. She needs maximum iron because her muscles are taking shape and she is turning into a woman. She needs a lot of vitamins and minerals because hormones are changing in her body and she is turning into a woman. Unfortunately, she does not get sufficient nutrition from starting from 12, 13 to the school going age, college going age, 18, 19, teenage. So young Indian girls do not blossom, do not mature so beautifully as they are capable of, simply because of very simple deficiency of nutrients in this age. अभी हिंदी में बोलता हूँ गिरीश सर, 12 साल 13 साल में जब से पीरियड शुरू होता है, वहां से 18-19 साल तक होते होते वो एक बच्ची से एक यंग वुमेन में तब्दील होती है, यंग लड़की बनती है, ब्यूटीफुल, मैरिजेबल, टेक्निकली मैरिजेबल, लीगली नॉट मैरिजेबल बट टेक्निकली मैरिजेबल. हर बॉडी, उसका शरीर जो है एक लड़की से एक वुमेन में तब्दील हो रहा है. उस समय उसको जबरदस्त न्यूट्रिशन चाहिए, जबरदस्त कैल्शियम चाहिए, जबरदस्त आयरन चाहिए, खूब जोर से उसको मिनरल विटामिन चाहिए, लेकिन उसको मिलता नहीं है गिरीश सर. और वो जितना उसको खूबसूरत एक लड़की से वुमेन बनना चाहिए वो उतना नहीं बन पाती है. एंड दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट. यस गिरीश सर. ഓക്കെ, മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു പെൺകുട്ടി 12-13 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സായതിനു ശേഷം അവരൊരു യങ് വുമൺ ആവേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ ബോഡി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു 5-8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രീഷൻ, വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അയേണും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം വരേണ്ടടുത്ത് അവർക്ക് വരാതെ പോകുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു 18 വയസ്സിന് വരെ ശരിക്കും ബോഡി വളരേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ്. കറക്റ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരുടെ എല്ലിന്റെയും മാംസപേശികളുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു കറക്റ്റായുള്ള ഡെവലപ്മെന്റും അവർക്ക് നല്ലൊരു യൗവനത്തിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. യെസ് സർ. See, this is a very emotional point, and this is the stage for which Meri Beti Mera Abhiman has been launched. ये स्टेज में जब उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन देना है, what people do, we as Indians buy gold for her, we buy silver for her, we accumulate ornaments for her, clothing for her, we are planning for her marriage. But what she needs most is nurturing, nutrition. We forget to give her. So after, because when she is at her parents' home, that was the most crucial age when she needed nutrition, because later in her life, when she becomes a mother, when she matures, when she becomes a housewife, when she becomes a wife as well as a working woman, and when she finally matures into a mature woman, full life she would be dependent on the nurturing which happens at this stage. This stage is extremely crucial, adolescent stage. Now I'll speak in Hindi. ये जो 12-18 साल का उम्र है, ये उम्र इसलिए जरूरी है, यही उम्र में उसका मैक्सिमम हड्डी बनेगा, यही उम्र में उसका मैक्सिमम मसल बनेगा, यही उम्र में मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करेगा. उसी स्ट्रेंथ से वो आगे जाके एक वाइफ बनेगी, एक माँ बनेगी, एक वर्किंग वुमेन बनेगी, और उसके बाद में मैच्योर होगी. जो स्ट्रेंथ यहां पे होगा, वो स्ट्रेंथ से जीवन भर काम चलाना है. और हम उसके लिए सोना चांदी और ऑर्नामेंट्स और कपड़ा एंड बर्तन एंड व्हाट नॉट. सी, आई एम आल्सो ए फादर ऑफ 2 daughters, so I can share with you I did the same foolishness. बट अभी मेरे को रियलाइज होता है कि एटलीस्ट द फादर्स हु आर यंगर देन आई, जो मेरे से छोटे हैं, उनको मैं अलर्ट कर सकता हूं कि आई मेड दिस मिस्टेक, आप मत कीजिए.
ये अभी आपके घर में चिड़िया है, उड़ जाएगी, इसको अभी खूब खिलाइए, खूब, और खूब में मात्रा नहीं खिला सकते, शी इज ए यंग गर्ल, वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं खा सकती है, उसको न्यूट्रिशन देना है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन देंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ लेगी यहाँ पे, यही स्ट्रेंथ से वो कल को वर्किंग वुमेन बनेगी, यही स्ट्रेंथ से मदर बनेगी, वाइफ बनेगी, फैमिली को चलाएगी, पूरा जिंदगी निकालेगी और बुढ़ापे तक वो स्वस्थ रहेगी. सो फॉर द पेरेंट्स, फॉर द ब्रदर्स, उसका फादर को, उसका ब्रदर को, उसका मदर को, ये समय पे उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है. ओवर टू गिरीश सर. നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള 12 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് 12 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലുകളും മാംസപേശികളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരേണ്ട സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ അതെനിക്ക് വളരെ ഇത് പറയാൻ പറ്റും. എന്റെ മകൾക്ക് പീരീഡ്സ് ആയി അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഇന്നും വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾക്ക് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അമ്മയായിട്ട് മാറേണ്ടതും ആ അമ്മയാണ് ഒരു കുടുംബത്തെ നയിക്കേണ്ടതും. ഒരു കുടുംബത്തെ നയിച്ച് അവർ നാളെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ പല ആളുകളും ഈ ഒരു സമയത്ത് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, സ്വർണം കൊടുക്കുന്നു, പാത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടൊന്നും അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ 12 മുതൽ 18 വയസ്സിലുള്ള ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മളും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അറിയുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ നന്മ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു നല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകളാണ് നമ്മുടേത്. നാളെ അവർ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ? നാളെ അവർക്ക് അമ്മയാവണം, അതിനുശേഷം ഒരു കുടുംബം നയിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും 12 മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. Okay, sir. One more thing. Women have different requirements than men. I'll give you one easy example which you can quote. Simple one example. The young girl who is 12-13 who has started menstruating, she needs 21 milligram of iron per day. 21 milligram of elemental iron per day. Pure iron. Her father, who weighs 30 kilo more than her, maybe she is 40 kg, 30 kg, 35, 40, 45 kg, 50 kg, I don't know. 50 kg is very common in young girls. Her father may be 80 kg but needs only 10 mg iron. Her brother may also be 65, 70 kg but he needs only 10 mg iron. So this is one example you can give everybody. And our diet does not have that much iron. See, the absorbable iron, I mean, there is a lot of iron in our diet, but absorbable iron is not there. So while the same diet fulfills her father's need, same diet fulfills her brother's need, but the same diet does not fulfill her need. Girish sir. Okay. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സംബന്ധിച്ച് RD പ്രകാരം ഒരു പുരുഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛന്, ഒരു മരുമകന്, ഒരു പുരുഷന് അയൺ 10 ഗ്രാം മാത്രം മതി. നമ്മുടെ RDA പ്രകാരം, റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് പ്രകാരം ഒരു പുരുഷന് 10 ഗ്രാം അയൺ മാത്രം മതി. ഒരു പുരുഷന് മാഗ്നീഷ്യം 420 മില്ലിഗ്രാം പ്രതിദിൻ എവറി ഡേ നീഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച്, അത് നമ്മുടെ മക്കളായിക്കോട്ടെ, പെൺമക്കളായിക്കോട്ടെ, ഭാര്യ ആയിക്കോട്ടെ, അമ്മയായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് RDA പ്രകാരം അയൺ 21 മില്ലിഗ്രാം ആവശ്യമുണ്ട്, മാഗ്നീഷ്യം 320 മില്ലിഗ്രാം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പുരുഷന്റെ RDA അല്ല സ്ത്രീകൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ അവർക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഓക്കെ സർ.
And that is why NutriCharge has made separate supplements for men and women. Only NutriCharge has made it. Even the world-class companies have not made separate supplements. So you are number one. Even if I'm working in a different company and I'm taking a different supplement, at least for my wife, I should buy NutriCharge Women. At least for my daughter, I should buy NutriCharge Women. At least for my sister, I should buy NutriCharge Women. So that point you must tell that people, देखिए क्या है, NutriCharge Women अलग क्यों बनाया है? क्योंकि जैसा ये दो एग्जाम्पल से समझ में आया कि पुरुषों का और महिलाओं का, मेन एंड विमेन का नीड अलग है, इसलिए अलग टैबलेट चाहिए और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास अलग टैबलेट नहीं है, आप ही के पास है. गिरीश सर. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും RDA ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പനിയിലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ന്യൂട്രിചാർജ് കമ്പനിയിൽ, നമ്മുടെ RCM ന്യൂട്രിചാർജിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ RDA ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും പുരുഷന്മാർക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പെൺമക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാർക്ക്, അമ്മമാർക്ക്, ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 12 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളുള്ളത്, അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിനും നിങ്ങളുടെ അയൽക്കത്തും എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. इसीलिए इसीलिए क्योंकि लड़कियों का पोषण पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए लड़कियों और महिलाओं में ये समस्या रहती है, थकान, पर्टिकुलरली खासकर चिड़चिड़ापन, कमजोरी और भूख नहीं लगती है. आज आपकी बेटी को ऐसा नहीं है कि केवल घर संभालना है गिरीश सर, उसको जाके अपना घर भी संभालना है, उसको अपना दफ्तर भी संभालना है. वो तो आज पायलट भी बन रही है, वो तो आज आर्मी ऑफिसर भी बन रही है, वो तो आज टीचर भी है, वो तो आज लीडर भी है, मैनेजर भी है, कंपनी की मैनेजमेंट संभालती है, उसके साथ घर भी संभालती है. और अगर वो थक जाएगी, अगर वो चिड़चिड़ी रहेगी, अगर उसको कमजोरी रहेगी तो काम नहीं कर पाएगी. एंड ये बहुत कॉमन है. नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश. See, some symptoms are absolutely common in women, particularly tiredness and irritability. Very soon they will get tired. And most women think this is normal. This is very normal to get tired. Because I work, I get tired. But her husband doesn't get tired so easily. She gets tired easily. Why? Because in particular, her diet does not match her requirement. So she gets tiredness, she gets irritability, she gets, kamjori, bhook na lagna, and all those problems. Yes. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്ത്രീകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പോഷക തത്വങ്ങളുടെ കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. ചിഡ്ചിടാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാം, എപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക. കംജോരി, അവരെപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും എപ്പോഴും ക്ഷീണിതരായിട്ട് കാണുന്നു. ഭൂഗുന ലഗ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശപ്പില്ല. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. കാര്യക്ഷമതമേ കമ്മി, അതായത് അവരുടെ വർക്കിങ്ങില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു ശരിയായുള്ള വർക്ക് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബാർ ബീമാർ പഠന ബീമാർ പഠനം, എപ്പോഴും അവർക്ക് അസുഖമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ശരിയായ പോഷക തത്വങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് വീട്ടിലത്തെ ജോലി മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പൈലറ്റായിട്ടും മന്ത്രിമാരായിട്ടും എന്തൊക്കെ ജോലി പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നു, ഏകദേശം അതേ ജോലി എല്ലാം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വീട്ടിലത്തെ ജോലിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പോഷക തത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അവർക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ.
So that is why NutriCharge Women is absolutely good, because it is providing 50 nutrients, 13 vitamins, 13 minerals, 13 fruit extract, 6 botanicals, 5 amino acids. You cannot get this product at this price. Only RCM is able to provide, because we are not spending on advertising. We are not paying to doctors. Had we been promoting it to doctors, we would have to pay probably 50 rupees per tablet. I don't know. So इसीलिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन नेसेसरी है. न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 13 विटामिन है, 13 मिनरल है, 13 फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का ब्लेंड है, 6 बोटेनिकल्स हैं, 5 एमिनो एसिड्स हैं. 50 रुपए का गोली होता अगर आरसीएम नहीं बेचता तो. सो आज ये आपको 16 रुपए में है. और अगर उसको आप डीपी पे खरीद लेते हैं, इफ यू से जय आरसीएम, इट इज अवेलेबल टू यू ऑन डीपी. सो 16 रुपए की जगह आपको 13 रुपए में मिल जाता है. सो इतना कम दाम में, 12 रुपए 80 पैसे में इतना सारा न्यूट्रिएंट्स, हाउ विल ए फादर गेट? हाउ विल ए ब्रदर गेट फॉर हिज सिस्टर? हाउ विल ए मदर गेट फॉर हर डॉटर एंड फॉर हरसेल्फ? एंड हाउ विल एनी केयरिंग हस्बैंड गेट फॉर हिज वाइफ? सो बिफोर यू लीव योर हाउस, आपको घर से निकलने से पहले, और या वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उससे पहले सुबह में उसको एक गोली खिलाना है. बिकॉज नोबडी कैन इंश्योर अदरवाइज कि इतना सारा विटामिन मिलेगा उसको. वो बिफोर शी लीव्स हर हाउस और बिफोर यू लीव योर हाउस, मेक श्योर दैट योर डॉटर, योर सिस्टर, योर वाइफ gets 1 tablet of NutriCharge Women, because otherwise you cannot ensure that she gets all required vitamins, all required minerals, all required fruits, and all required botanicals, and that too at a cost of just 1280, not even 13. DP is 1280. See, this product gives you lot of reasons for it to be taken by women. Girish sir. Okay. ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളുടെ പോഷക കുറവിനെ കണക്കിലെടുത്ത് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂട്രിചാർജ് ഇത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ. ആ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണിൽ ടോട്ടൽ 50 പോഷക തത്വങ്ങളാണുള്ളത്. 50 വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും. അതിൽ തന്നെ 13 വിറ്റാമിൻസ്, 13 മിനറൽസ്, 13 ഫ്രൂട്ട് ബ്ലെൻഡുകള്, 6 ബൊട്ടാണിക്കൽസും അതേപോലെ തന്നെ 5 അമിനോ ആസിഡുകളും കൂടി മൊത്തം ഒരു സ്ത്രീക്ക് 50 പോഷക തത്വങ്ങൾ എവറി ഡേ ആവശ്യമുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് RCMൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് 50 രൂപ പോലും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത്രയും പോഷക മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വെറും 12 രൂപ 80 പൈസക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും, നമ്മുടെ 12 വയസ്സിനുമുള്ള ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് RCMന്റെ കൂടെ കൈകോർത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയ് RCM. ജയ് RCMന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് 12 രൂപ 80 പൈസക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്നത്. അതുകൂടാതെ ബിസിനസ് വോളിയത്തിന് കൂടി കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ പെൺമക്കള്, അമ്മ, ഭാര്യ, സഹോദരിമാര് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അവർ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചെന്നും നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചെന്നും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നമ്മൾ ശരിയായി നമ്മുടെ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും പെൺമക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുക. ഓക്കെ സർ. So we will now have another presentation, and I think I will have it in English rather. Girish sir, should I use the slides in English or should I use the slides in Hindi? आप इंग्लिश में यूज करो, कोई बात नहीं. आप जो बोलते हो हिंदी में बोलते हैं ना? हाँ, वो मैं कर लेंगे, वो मैं कर लूंगा. So मैं इंग्लिश की खोल लेता हूँ. मुझे लग रहा है इंग्लिश slides would be better because lot of more people would be able to understand English slides. So I will open English slide. Give me just 1 second. ഓക്കെ സാർ, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്ലൈഡ് കാണിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകള് തന്നെ 13 വയസ്സായി, അത് പീരീഡ്സ് തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ വൈഫും കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സമ്മാനം കൊടുത്തത് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ മകളുടെ ആരോഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവൾക്ക് സ്വർണം കൊടുക്കാൻ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആണ്. ഓരോ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. स्लाइड अभी स्लाइड शो कर रहे सर? ओके ओके ओके.
Girish sir, is the slide visible? Okay sir, okay, दिख रहा है. दिख रहा है. Okay. So let us summarize. Because of loss of iron, the suffering is lifelong for women. Right from this age, when she is 12, 13, she does not mature into a good, well-built young woman. And when she becomes a working woman, a married working woman, a pregnant lady, a mature housewife, all through her life she suffers. Because this weakness does not leave her behind. See, क्या होता है, आयरन की कमी जो है, विशेषता आयरन की कमी, उसका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है. एक बार उसको यहाँ 12-13 साल की उम्र से जो पीरियड चालू हो गया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन नहीं बन पाती. उसके बाद वर्किंग वुमेन भी बनती है, मैरिज भी करती है, थकी रहती है, दफ्तर से थक के घर आती है, घर का काम से और थकती है. देन शी बिकम्स प्रेग्नेंट. तीन प्रॉब्लम होता है कि घर का काम भी देखना है, प्रेगनेंसी भी है, उसका लोड भी है, और दफ्तर भी छुट्टी 2-3 महीने ही मिलता है ना, बाकी समय तो जाना पड़ता है ना. फर्स्ट 6 months शी हैज टू गो, एंड देन आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो 2-3 महीना छुट्टी लेने के बाद फिर जाना है, और उसके बाद शी हैज टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड, हर फैमिली, हर हाउस, हर ऑफिस, क्या क्या संभालना है. तो पूरा जिंदगी वो सफर करती है. ओवर टू गिरीश सर. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അയൺ ഒരു ലേഡിക്ക് 21 gram അയൺ വേണം സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ആ ഒരു അയണിന്റെ കുറവ് 12 വയസ്സ് മുതലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ആ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ 13 വയസ്സിലായിരിക്കാം, 12 വയസ്സിലായിരിക്കാം, അതിന് മുന്നായിരിക്കാം, എന്നാണോ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നത്, അതിനുശേഷം അവർക്കുണ്ടാവുന്ന അയണിന്റെ ആ ഒരു കുറവ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അവരുടെ ശരീരത്തെ വീക്കിലേക്ക്, അതായത് അവരുടെ ശരീരത്തെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളിലേക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നു. ഈ കുട്ടി തന്നെയാണ് നാളെ ഒരു യങ് ലേഡി ആയിട്ട് മാറുന്നതും, അതിനുശേഷം അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി ആയിട്ട് മാറുന്നതും, അതിനുശേഷം അവര് മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ യാത്രയും അയണിന്റെ കുറവ് അവർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നു. അതും കൊണ്ട് അവർ മൊത്തം ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ സർ. As a result, 90% of girls in the age group of 13 to 19, teenagers, adolescent girls, because 12-13 her menses starts, and up to 18-19 she's turning into a woman. 90% of girls in India are anemic. They have iron deficiency anemia. Now, what is the problem? I'll tell. And moreover, 90% of girls who are pregnant, women who are pregnant after marriage, even they are having iron deficiency anemia. And 90% of lactating women, they also have iron deficiency anemia. Anemia means that they don't have sufficient hemoglobin in their blood. So as a result, they can't carry sufficient oxygen. So that is why they are tired. The body does not get oxygen. The muscles don't get oxygen. Muscles also need iron. अभी हिंदी में बोलता हूं, ये आयरन की कमी से, विशेषता आयरन, सी देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स विच आर मिसिंग, पर खासकर आयरन की कमी से, और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी कम पड़ते हैं, पर खासकर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से 100 में से 90 भारतीय लड़कियां जो 12-13 से 19 तक की एज में स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनमें खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी रहता है. 90% प्रेग्नेंट लड़कियों में या वुमेन में डेफिशिएंसी रहता है. लैक्टेटिंग वुमेन यानी जो वुमेन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, महिलाएं, उनमें आयरन का कमी से डेफिशिएंसी रहता है. और आयरन का कमी से शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए ब्रेथलेस रहती है, थकी हुई रहती हैं, और जल्दी चिड़चिड़ा हो जाती हैं, और मसल्स भी वीक हो जाता है. 90%. So that includes you, I, everybody. That includes rich families. ऐसा सोचना गलत है कि अच्छे घर में नहीं होगा, बिकॉज उनका नीड अलग है और हमारा डाइट में वो नहीं होता है. आई विल टेल यू इन फर्दर स्लाइड्स. उनको भी प्रॉब्लम होगा. 90 माने हर कोई, ऑलमोस्ट एवरी गर्ल. गिरीश सर. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 13 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ, ഇന്ത്യയിലുള്ള പെൺകുട്ടികളിൽ
100-ൽ 90 പേരും അനിമിയക്കാണ്. എന്തിന്റെ കുറവ് മൂലം? ഈ അയേണിന്റെ കുറവ് മൂലം അവര് അനിമിയക്കാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അയേണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണിത്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം? ദോഷം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവ്, രക്തത്തിന്റെ കുറവ്. രക്തമില്ല ആളുകൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും രക്തമില്ല. ഈ രക്തത്തിന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ കുറവ് വരുന്നു. ഓക്സിജന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാനായിട്ട് ഇടവരുന്നു. ഇപ്പോ അത് 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികളിലും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയായുള്ള സ്ത്രീകളിലും, അതേപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിലും കണ്ടുവരുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അയണിന്റെ കുറവ്, അതിലൂടെ അവർക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവ്, അതിലൂടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ കുറവ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ സാർ. इसीलिए आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गिरीश सर 21 mg आयरन नेसेसरी बोला है, हर लड़की को लेना है। क्यों? क्योंकि एक बार के मेंस्ट्रुएशन में, एक बार के पीरियड में 180 मिलीलीटर ब्लड चले जाता है। अगर लड़की एनीमिक है तो ज्यादा ब्लीडिंग होती है। सो मीन्स आप सोचिए कि हमारा एक ड्रॉप ब्लड नीचे गिरता है तो हमको कैसा शॉक लगता है। कभी हाथ कट जाए और 2-4 ब्लड का ड्रॉप गिर जाए, हमको शॉक लगता है। नाउ दिस यंग गर्ल इज लूजिंग ऑलमोस्ट 200 ml ऑफ ब्लड एवरी मंथ एंड वी आर डूइंग नथिंग टू करेक्ट दैट। और बहुत आसानी से हम करेक्ट कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में बोलता हूं दैट ड्यू टू एक्सटेंसिव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड एनीमिया, she loses every month around 180 ml of blood. The more anemic she is, the more bleeding happens. If she is not anemic, if there is no deficiency of iron, bleeding would be less controlled, less painful. If she has more deficiency, bleeding would be more painful. And that is why ICMR has recognized, Indian Council of Medical Research. This is not RCM's advice. This is not NutriCharge's advice. This is ICMR recommends 21 milligram elemental iron, pure iron. It is not food iron. It is pure iron. Means now imagine that what food we take, only 10% of that iron is absorbed. Suppose there is 100 milligram of iron in my food, only 10 mg will be absorbed. But this girl needs 21 milligram iron per day and she does not get it from her diet. Okay, Girish sir. ഇവിടെ വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ത്യൻ ICMR പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ എന്താണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അവര് പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് 150 മില്ലി ബ്ലഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒരു സൈക്കിളില് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അയണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എത്ര അയൺ വേണം? 21 mg അയൺ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് കിട്ടാതെ കൊണ്ട് തന്നെ 200 mg അധികം, 200 മില്ലിഗ്രാമിൽ അധികം ബ്ലഡ് ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഓരോ മാസവും നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യത വരികയും അവര് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോവാനായിട്ട് ഇടവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് 21 mg അയൺ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവരിഡേ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ. Because of this deficiency, what kind of symptoms happen? देखिए क्या क्या होता है, ये डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। बहुत कॉमन है हेयर फॉल, हेयर लॉस, वेरी कॉमन इवन इन यंग गर्ल्स। करोड़ वर्थ शैम्पू, हम करोड़ों का शैम्पू हम बेचते हैं, हेयर ऑयल बेचते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, बट जो आयरन से और प्रोटीन से हेयर बना है, अगर वो उसका डाइट में कम है तो शैम्पू से नहीं रुकेगा हेयर फॉल। स्किन विल बी पेल, वाई? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो चमड़ी जो है वो खूबसूरत गुलाबी दिखना चाहिए, वो पेल दिखता है। इरिटेबिलिटी इज कॉमन बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो मेहनत करना पड़ता है, तो गुस्सा तो आएगा, थकी भी रहेगी। द वर्स्ट पॉइंट इज कि जो
जितना स्ट्रॉन्ग यंग वुमेन में उसको तब्दील होना था 12-13 साल से 19 साल में, वो नहीं होती है। वो एक कमजोर वुमेन बनती है और वो जिंदगी भर परेशान रहती है। वो काम होता नहीं, मैनेज होता नहीं, ऑफिस मैनेज करती है तो घर से थकती है, घर मैनेज करती है तो ऑफिस में थका रहती है। या तो घर में रह के देर तक बच्चों को पढ़ाएगी तो ऑफिस में नींद आएगा, ऑफिस में ज्यादा मेहनत करेगी तो घर आके काम नहीं कर पाएगी। ये पूरा जिंदगी प्रॉब्लम रहता है। नाउ आई टॉक इन इंग्लिश. So hair fall is such an extremely common phenomena that our Indian market for shampoos, conditioners, and various types of oils which claim that they can stop hair loss is worth millions and is growing. But the point is the hair need internally nutrition of protein and iron and other minerals and vitamins, and the hair don't get it. So the hair fall continues despite so many shampoos and conditioners. And the skin is not as beautiful as it should be because there is insufficient oxygen inside and insufficient vitamins and minerals to protect the skin. And she is irritable and tired because she does not get the oxygen and the strength in the muscles and bones she needs. And the worst point is that permanently she does not become a strong woman from a young girl, which she should have become. From the age of 12 to 18, 19, she should have become a very strong young woman. She does not become, she becomes a delicate young woman, a weak young woman. What can you do? Only one tablet needed. Over to Giri sir. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതേപോലെ നമുക്ക് അയൺ കുറവാകുകയും അനീമിക് ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ കുറവ് വരികയും രക്തം കുറവ് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല്, ഇപ്പോ പല ആളുകളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഷാമ്പു നമ്മളുടെ നാട്ടില് വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറാനായിട്ട്. പക്ഷെ പല ആളും നോക്കുമ്പോൾ അവര് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചാലും അത് മുടികൊഴിച്ചിലിന് ഒരു കാരണമല്ല. നമുക്ക് ശരിയായ ന്യൂട്രീഷ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെയാവുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ കാര്യമില്ല. കറക്റ്റ് ആയ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അയണിന്റെ സഫിഷ്യൻസി, അതായത് അയൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടണം. അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വെൽ ഡൾ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഉദിപ്പില്ലാതെ, അതായത് ഓക്സിജന്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു വിഷാദ രീതിയിലിരിക്കും. അവരുടെ സ്കിന്നൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ്നെസ് ഇല്ലാത്ത സ്കിന്ന് പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കും നോക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്കിന്ന് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ എന്റെ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം, സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അയണിന്റെ കുറവും അതുപോലെ അനീമിക് ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഇറിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു ശീലം, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് കുറവുള്ളതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായുള്ള പ്രായത്തില് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ ശരിയായുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഒരു ടയർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ടയർഡ്നെസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, എപ്പോഴും ക്ഷീണമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആ ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ക്ഷീണം, സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു പോയി കുറച്ചു നേരം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ക്ഷീണം, ആ രീതിയിൽ ടയർഡ്നെസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നില്ല, വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മസിലുകളും എല്ലുകളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. നല്ലൊരു യങ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മകളാവേണ്ട ആ മകള് ശരിയായുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ ടയർഡ്നെസ് വന്നു. ലാസ്റ്റ് അവര് ഒരു 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്നും അവർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ദേഷ്യവും പരാതികളും കാര്യങ്ങളും, കാരണം അവർക്ക് ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധി. ഓക്കെ സർ. See, another point is when she finally becomes pregnant. Now, this is absolutely important point, Girish sir. See, when she was at your parents' house, she never got the sufficient iron. So when she leaves for her husband's house, she is already deficient in iron. You see, her body should be full of blood. It is already half. And in that situation, she becomes pregnant. So the baby in her body cannot come out and breathe. The baby is totally dependent on mother's blood.
And if she does not have sufficient oxygen, what will happen? Baby does not get oxygen sufficiently, so the size becomes small. The baby is not fully developed at birth. There can be premature delivery, low birth weight, and when the baby is born finally, she or he has poor mental skills because brain of the baby needs iron. Hello. Besides DHA, the second nutrient which is very critical for the baby's brain is iron and vitamin B12, which the baby can get only from her mother's or his mother's body, blood. And when she is anemic, even the baby can die if the anemia is severe. And then maternal mortality, death due to bleeding during delivery, heavy bleeding during delivery still happens in India. Only in India. Only in Asia, India, Pakistan, these countries have maternal deaths even now, even today. And abnormal delivery because the mother does not have strength to give a normal delivery to sustain the pain. She does not have the strength. So the doctors quickly do the surgery. And 4 times more surgeries happen today. Normal delivery does not happen. अभी हिंदी में बताता हूं, माँ बाप के घर से ही खून कम लेके जाती है हस्बैंड के घर में, तो जो प्रेग्नेंट होता है तो बेबी भी तो ऐसी मदर के शरीर में आया है जिसके खुद के पास आयरन का कमी है. थिंक, अब वो बेबी बाहर नहीं आ सकता है, वो यहीं सांस लेगा, यहीं से न्यूट्रिशन मिलेगी उसको. माँ के पास ही अगर आयरन और ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो द बेबी कैन इवन डाई विद इन मदर्स बॉडी बिकॉज ऑक्सीजन कम मिलेगा तो मर जाएगा. एंड इफ इट डज नॉट डाई, पूरा मैच्योर नहीं होता है, छोटा होता है, LBW बोलते हैं हम उसको, नॉट द लेग बिफोर विकेट ऑफ क्रिकेट, लो बर्थ वेट. LBW नहीं होने का और उसका पुअर लर्निंग, अगर पैदा होगा तो ब्रेन भी पूरा डेवलप नहीं होगा. ना तो उसको आयरन मिला उसके ब्रेन के लिए, ना विटामिन B12 मिला उसके ब्रेन के लिए सफिशिएंट, ना उसको DHA मिला ब्रेन के लिए सफिशिएंट. दैट इज वाई प्रेगनेंसी में भी हम बोलते हैं DHA दीजिए. और न्यूट्रीचार्ज वुमेन कैन बी कंटिन्यूड इन प्रेगनेंसी. इनफैक्ट कम पड़ेगा प्रेगनेंसी, 100 mg आयरन चाहिए, इसमें 21 है. सो एटलीस्ट पहले से पूरा खिलाओ. जब आपके घर में खिलाओ, जब मैरिज कर रहे खिलाओ, जब वो प्लान कर रही है खिलाओ. व्हेन शी फाइनली बिकम्स प्रेग्नेंट, एट दैट डे हर बॉडी शुड बी फुल ऑफ ब्लड, फुल ऑफ हीमोग्लोबिन. बेबी शुड गेट मैक्सिमम नर्चरिंग फ्रॉम हर मदर और हिज मदर. There would be no deaths during delivery. There would be no heavy bleeding. There would be normal delivery. If the mother is strong, baby is strong. अगर मदर कमजोर है तो केवल उसको नहीं, उसका अगला जनरेशन को भी प्रॉब्लम होता है. ओवर टू गिरीश सर. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മകള് 18 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായ ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ വന്നില്ല എങ്കിൽ, അവൾ നാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് അവളൊരു അമ്മയാവാൻ പോകുന്നത്. അമ്മയാവുന്ന സമയത്ത് ആ വയറിനുള്ളിൽ വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് എവിടുന്നാണ് പോഷക തത്വങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടത്? ആ അമ്മയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ അമ്മയിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് ഇല്ല, ബ്ലഡിൽ അയൺ ഇല്ല, വിറ്റമിൻ B12 ഇല്ല, DHA ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടിക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കുട്ടി എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക? അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ അമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കുട്ടിക്ക് പൊക്കിൾക്കൊടിയിലൂടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, അയൺ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനീമിക്കാണ്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. എന്താണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്? കുട്ടിയുടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ്, അതായത് പിറക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി വെയിറ്റ് ഇല്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ പിറക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ, അതായത് ആ കുട്ടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ട് പഠിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുമുള്ള ചിന്താശക്തി ഇല്ലാതെ പോകുന്നു. കാരണം അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ അയണും വൈറ്റമിൻ B12 DHAയും ഇല്ല, ശരിയായുള്ള പോഷക തത്വങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കുട്ടി എന്താ പറയാ, ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികസനം
ബുദ്ധി വികസനം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, റിസ്ക് ഓഫ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവ സമയത്ത് ഓവർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അബ്നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ ശരിയായിട്ട് പ്രസവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന മാക്സിമം പ്രസവങ്ങളും പ്രസവമല്ല, അത് കട്ട് ചെയ്ത് കുട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം എന്താണ്, ആ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ശരിയായുള്ള ആരോഗ്യവതി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിയായുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഈ കുട്ടികൾ ഈ രീതിയിൽ ഹെൽത്തി അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ മൊത്തം മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളും മെന്റൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ബേക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നു, ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും ഇത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 13 വയസ്സ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ശരിയായുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക. നാളെ അവർ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അവരുടെ തലമുറ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ പ്രാപ്തരായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ സർ. And moreover, Girish sir, the diet that we give, the iron is absorbed only 10%. So everybody presume खूब तो खाता है बेटी, इसको तो बहुत मिलता है, मोटा भी हो रही है. मोटा होने से आयरन नहीं मिलता है. आयरन in our diet, particularly if we are a vegetarian family, even if we are a non-vegetarian family and we eat non-veg food once in a while, the iron in vegetarian diet is absorbed very badly because iron is there in pulses, legumes, sambar. But unfortunately, there are elements in our food which do not let iron get absorbed. Moreover, we have a habit of taking coffee or tea along with, particularly coffee in Kerala. If we take coffee along with our breakfast or along with our food, unfortunately, there are substances in coffee and tea which interfere, polyphenols. I mentioned it here in thin letters. Polyphenols in coffee and tea, they combine with iron and don't let it get absorbed in the body. So her diet will not give her sufficient iron. That is why, and moreover, her diet will not give her so many minerals and vitamins in sufficient quantity. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B6, copper, iron, D, vitamin K, magnesium, B9, folic acid, B12, zinc, so many minerals and vitamins. That is why, particularly for your daughter, she needs NutriCharge Women. I'll go back and say in Hindi and then I'll give it over to you in Tamil, sir, 3 slides at a time. जो हम सोचते हैं हमारा बेटी तो खूब हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, खूब खाता है, लेकिन वो खाता है मोटा है तो उसका मतलब स्ट्रांग नहीं है. फैट इज नॉट स्ट्रेंथ. मोटा होना ताकत नहीं होता है. आयरन जो वेजिटेरियन डाइट में है वो केवल 10% एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हमारा डाइट में ही, वेजिटेरियन डाइट में ऐसी चीजें हैं जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है. और हम डाइट के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, फूड के साथ जब टी कॉफी लेते हैं तो और एब्जॉर्प्शन घट जाता है आयरन का. और दूसरी ओर लड़कियों को विटामिन ए, सी, B6, D, K, मिनरल्स, कॉपर, फेरस, जिंक, B12, B9 कितना चाहिए भाई. एक लड़की को वुमेन में बनाना है, मजाक है क्या? वो नहीं दे पाते आप एज ए फादर और एज ए ब्रदर और एज ए सिस्टर और एज ए मदर. तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने का है. 2 ही स्लाइड बता रहा हूँ. गिरीश सर, ओवर टू यू. 2 slides only. Third I will again explain. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ മകള് നല്ല തടിച്ചിട്ടാണ്, നല്ല ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. തടിയും ഹൈറ്റും ഒന്നും ആരോഗ്യമല്ല. അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവർ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കുറെ തടിച്ചത് കൊണ്ടോ വണ്ണം വെച്ചത് കൊണ്ടോ അവർ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റ്, സാർ പറഞ്ഞത് ഫാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കരുത്. അവർക്ക് ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടില് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് നോൺ ബ്രെയിൻ അയൺ വിച്ച് ഹാസ് ലെസ് ദാൻ 10% അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൽ നിന്ന് 10% അയൺ ആണ് ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ
അത് നമ്മൾ ചായയോ കാപ്പിയോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ചായയൊക്കെ കാപ്പിയോ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതിന്റെ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കാനാണ് ഇടവരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട ശരിയായിട്ടുള്ള അയൺ എത്ര മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ തന്നെ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യകത. സാർ നെക്സ്റ്റ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ തന്നെ കഴിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് എത്ര അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു ഫുഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ B6, വൈറ്റമിൻ ഡി, കാൽസ്യം, അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക്, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും നമുക്ക് എത്ര സ്നേഹമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭർത്താവിനും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ മാത്രമാണുള്ളത്. नेक्स्ट स्लाइड सर. ओके हाँ, इसीलिए अब आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट का ये स्लाइड पहले कभी केरल में मैं नहीं दिखाया हूँ, फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ. इसमें जो 21 mg आयरन डाला है, दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट आयरन, वन ऑफ द बेस्ट आयरन्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड. बिकॉज इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग वीक, आपको कभी चक्कर आ जाए तो आपका एक दोस्त आपको इधर से पकड़ता है, दूसरा दोस्त उधर से पकड़ता है और उठा के लेके जाता है. सो आयरन हियर इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटीन्स. बिसग्लाइसिनेट मींस 2 ग्लाइसिन प्रोटीन्स. वो आयरन को भागने नहीं देता है, चुप करके एब्जॉर्ब होने का बॉडी में. सो नियरली 90% एब्जॉर्ब्ड, 90% बायोअवेलेबिलिटी. सो iron is sufficient, 21 mg best iron. And to improve iron absorption further, vitamin C hai, to make sure all vitamins which we just mentioned in the previous slide, सारा विटामिन है इसमें, 13 vitamins including folic acid, vitamin B12, vitamin B6, vitamin B1, B2, B3, B5, and all vitamins required for maturation of red blood cells, plus antioxidants like lutein and lycopene to help her keep young at whatever age she is, and green tea extract for anti-aging effects and fruit extracts for anti-aging effects. Lutein protects the eyes, lycopene protects her heart, and botanicals to make her menstrual cycle regular. दोबारा बताता हूं हिंदी में. देखिए, इसीलिए क्योंकि कमी रहता है आयरन का खासकर, सो 21 mg आयरन है, बेस्ट आयरन. ऐसा आयरन जो 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ा है, भागने नहीं देंगे, उसको एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा. तो 91% बायोअवेलेबिलिटी, यानी 91% तक बॉडी को अवेलेबल रहता है आयरन. टू फर्दर मेक इट बेटर, विटामिन सी डाला है ताकि ये आयरन भी एब्जॉर्ब हो, जो उसका डाइट में आयरन है वो भी एब्जॉर्ब हो, और साथ में डाले सारे वो विटामिन जो उसको चाहिए, B1, B2, B3, पर्टिकुलरली फोलिक एसिड, B12 एंड B6, जो रेड ब्लड सेल्स, उसके लाल रक्त के जो सेल्स होते हैं जिससे ब्लड हमारा लाल दिखता है, वो सब सेल्स खूब बढ़ जाए, वो एकदम एनर्जेटिक रहेगी. एंड एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ल्यूटीन एंड लाइकोपीन, ताकि उसका आंखें और उसका हार्ट सेफ रहेगा, उसका स्किन भी सेफ रहेगा. एंटीऑक्सीडेंट स्किन को भी सुंदर बनाते हैं. एंड 6 बोटेनिकल्स, 6 बोटेनिकल हैं इसमें. बहुत सारे ऐसे हैं जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने में मदद करते हैं, उसको हेल्दी रहने में मदद करते हैं, विमेनली प्रॉब्लम्स दूर करते हैं. You will not find this product with any other company. This is a rare product with NutriCharge, और यही प्रोडक्ट से आपका डायमंड क्लब हो सकता है. बताइए गिरीश सर. ഓക്കെ, വെരി വെരി നൈസ്. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാറ് കേരളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയാണ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആളുകൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഇതിൽ പറയുന്നത് 21 mg അയൺ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 21 mg അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് ക്ലാസ് അയൺ ആണ്. അതായത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ആഗിരണം ചെയ്തേ മതിയാവും. മറ്റുള്ള അയണുകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ കോഫിയും ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഈ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ത്രീ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 90.9% ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ശരീരത്തിന്. അത് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും പോകാനായിട്ട് ശരീരം അനുവദിക്കില്ല. അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള 21 mg അയൺ ആണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി. വൈറ്റമിൻ സി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ അയൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ സിയും ഇതില് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇതില് ഗ്രീൻ ടീ എക്സ്ട്രാക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ടുകള്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വൈറ്റമിൻസ്, വൈറ്റമിൻ B12, B6, ഇത് ഫോളിക് ആസിഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻസും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രയിൽ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ RBC ബ്ലഡ്, റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇതാവാനും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്ത്രീയിലും ഉണ്ടാവാനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതില് മറ്റുള്ള ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ലൂട്ടിൻ ആൻഡ് ലൈക്കോപിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ശക്തിയും കണ്ണിന്റെ ശക്തിക്ക്, കണ്ണിന്റെ കണ്ണ് സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണ് ലൂട്ടിൻ ആൻഡ് ലൈക്കോപിൻ. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്, സ്ത്രീകളുടെ ഹാർട്ടിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബൊട്ടാണിക്കൽസ് 6 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങൾക്കും അതില് ഈ 6 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്ത്രീകളും, പറഞ്ഞത് 12-13 വയസ്സുള്ള ഓരോ സ്ത്രീകളും ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് ഓരോ ദിവസവും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മറക്കാതെ കഴിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സർ. So 288 BV for one box, and if you are able to sell a NutriCharge strawberry product with this tablet, you get more than 700 BV with one girl, one daughter. एक बेटी आपको कम से कम 288 BV, और अगर उसको साथ में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट भी पिलाते हैं तो करीबन 700 BV आपको देगा, more than 700 BV, because 450 is the BV with NutriCharge strawberry प्रोडाइट, 2 packets, 1 packet itself, so that much you can have. So ये मेरी बेटी मेरा अभिमान से ही आप कैंपेन से ही अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं. So explain this गिरीश सर. तो मैं आगे बढ़ता हूँ जब तक दूसरा खोलता हूँ मैं टैबलेट. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മേരി ബേട്ടി മേര അഭിമാൻ, എന്റെ മകൾ എന്റെ അഭിമാനം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്ര ഉള്ളൂ. ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് 288 ഇത് ബിസിനസ് വോളിയം. അതേ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോബെറി പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 700 ബിസിനസ് വോളിയം ന്യൂട്രിചാർജിന് നമുക്ക് വളരെ ഈസിലി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മേര ബേട്ടി മേര അഭിമാൻ എന്ന ആ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കും എത്താനായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, so I will now share the second topic and just 5 points for that. NutriCharge Man दिख गया सर गिरीश सर? ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ ടാബ്ലറ്റ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റുകളും നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് ചെയ്ത് ആളുകളോട് പറയാം, അതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ടാബ്ലറ്റിനെ കുറിച്ച് സാർ ഒരു 5 പോയിന്റ് പറയാൻ പോവാണ്. അത് just 5 points. Only 5 points. So first point. Only 5 points. First point. Most men take only twice a day food at home. First point. Now what do they do during the daytime? Look at what they do during the daytime. क्या खाते हैं? They either will have cup of tea or coffee, and many times made in very bad conditions, unhygienic conditions. I don't know about Kerala, but rest of the India there is a lot of adulteration in milk. So coffee or tea made in bad, unclean conditions. This is what they get. They get to eat a lot of gutka and pan, katha, supari, betel nut chewing, and there are queues in front of, you see, coffee tea stalls only. This is the nutrition they get during the day. And worst, in many cases, they go for what? Now, this is smoking and alcohol consumption is definitely not going to add to their health. So I'll repeat this now in Hindi. ज्यादातर पुरुष जो है एक बार घर से निकले तो दिन भर उनको कोई वेल नरिश्ड फूड नहीं मिलेगा, नर्चरिंग फूड नहीं मिलेगा. उनको क्या मिलेगा? उनको चाय या कॉफी मिलेगा, घटिया जगह पे बनाया हुआ मिलेगा, गंदगी में बनाया हुआ मिलेगा, गंदा कप से, गंदा जगह पे, या गंदा दूध से, मिलावटी दूध से बनाया हुआ मिलेगा. या फिर उनको क्या मिलेगा? वो गुटखा खाएंगे, पान सुपारी चबाएंगे, कॉफी टी स्टॉल पे चाय का लाइन में रहेंगे, ये सब मिलेगा. और बहुत ज्यादा केसेस में स्मोकिंग बहुत कॉमन है इंडिया में. वाइन कंजम्पशन, आई थिंक केरला इज वन स्टेट विच हैज ए वाइन कंजम्पशन
more than the rest of entire India. इतना ज्यादा वाइन कंजम्पशन है, तो ये सब न्यूट्रिशन उनको मिलता है. अगर ये सब न्यूट्रिशन मिलेगा और तो शाम को वो थका हुआ घर नहीं आएगा तो क्या होगा? So that is why I'll request Giri sir now to take up this point. That is why before the man leaves the home, आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका पति घर से जाए उससे पहले जस्ट एक टैबलेट अगर आप उसको न्यूट्रीचार्ज मैन का दे देंगे तो 33 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग 13 विटामिन्स, इंक्लूडिंग 13 मिनरल्स, 4 botanicals and 3 amino acids would be delivered. See, before your husband leaves your home, before your son leaves your home, before your brother leaves your home, and he is going to come back only in the late evening, make sure he or she gets 33 nutrients in just one tablet. If the housewife manages to give only one tablet to her husband, he gets 13 vitamins, 13 minerals, 4 botanicals, 3 amino acids only in one tablet. And if she does that, the chances are in the evening when he returns, he will be full of energy because पूरा दिन उसको कमी नहीं रहा, सारे विटामिन जरूरी मिले, all minerals which he needed he got, all botanicals that he needed he got. And remember, in the botanicals we have lycopene also, which will protect his heart. Indian men are particularly susceptible to heart disease. And lycopene, if they take for a lifelong time, in NutriCharge man is meant to be taken every day. If they take one tablet every day, that will make sure that when he ages, his heart is not weakened like other men. उनका heart strong रहेगा even with age and will last a lifetime. तो ये problem नहीं होगा. So if you manage to give only one tablet of NutriCharge man to your husband, to your son, to your brother before they leave home, that will improve their energy, that will improve their immunity, that will improve their stamina, and of course that will keep their heart in a good health with all the minerals and vitamins, energy, stamina, immunity, and heart health. That would be your husband's strength. And last, देखिए हिंदी में भी बोलता हूँ, let me speak in Hindi also. आपका पति को, बेटा को या ब्रदर को घर से जाने से पहले सहोदर को आप अगर न्यूट्रीचार्ज मैन देंगे तो एक ही टैबलेट देने से उनका एनर्जी बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा, हार्ट हेल्थ बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा. सो 4-5 बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं. स्ट्रेंथ बढ़ेगा, काम कर सकेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट? What is the cost? See, you can buy expensive products from multinational companies, pay more per tablet, 19 rupees or 56 rupees for 3 tablets or 14 rupees per tablet. But your husband will get only 24 nutrients, your son will get only 17 nutrients, or they will get only 23 nutrients. But if you pay just 10 rupees to RCM, just 10 rupees. Why do I say 10 rupees when the box is costing 375? The DP is 300. So if you say Jai RCM, if you become registered with RCM as a registered buyer, or anybody to whom you want to give a product at DP, selling price, then that will give in 10 rupees, because 300 रुपए का DP है, 300 रुपए में यानी 10 रुपए का टैबलेट हो गया, 33 nutrients in 10 rupees. Now don't tell me a wife is not willing to spend 10 rupees for her husband. प्रॉब्लम है कि आप उसका वाइफ से नहीं बोल के उसका हस्बैंड से बोल रहे हैं. That is why things are not happening. So Girish sir, are you there? Kindly translate. Okay sir, I will. ഇപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളുടെയും അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാർക്കുള്ള ന്യൂട്രിചാർജ് വുമനെ കുറിച്ച് സാർ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, ഓരോ ഉൽപ്പന്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ആൺമക്കള്, 14 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആൺമക്കള്, ഭർത്താവ്, മരുമക്കള്, അച്ഛൻ, അമ്മയച്ഛൻ, ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പുരുഷൻ കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്തായാലും പുറത്തുനിന്ന് 2 ചായ അല്ലെങ്കിൽ 2 കാപ്പി കുടിച്ചിരിക്കും.
അതും വൃത്തിഹീനമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ചായയും കാപ്പിയും കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പുരുഷന്മാരും തമ്പാക്കു, പാൻപരാഗ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത് കുറവാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും മാക്സിമം പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ രീതിയിൽ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പാൻപരാഗ് കഴിച്ച് നിൽക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള വൈൻ അതായത് ലിക്വർ കഴിക്കുന്ന ശീലം പുരുഷന്മാർക്ക്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇവിടെ പാൻപരാഗിന്റെ ഒരു കടയാണ്, അവിടെ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. വൈൻ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധരാണല്ലോ. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് എവിടെ കുറവൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർഷ്യംകാർ മാത്രമാണ് ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകളുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കും? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സാർ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ചായയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിരിക്കും, അതും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സഹോദരിമാരും ഭാര്യമാരും അതുപോലെ അമ്മമാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ടാബ്ലറ്റ് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ 33 ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് 50 ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് 33 എണ്ണായാലും മതി. 13 വൈറ്റമിൻസ്, 13 മിനറൽസ്, 4 ബൊട്ടാണിക്കൽസ്, 3 അമിനോ ആസിഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടാത്ത വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടി തരാണ്. വെറും 375 രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഗുണം സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ 33 പോഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ 1 ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ടു ബി ടേക്കൺ വിത്ത് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിച്ച് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആൺമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. എന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ +1 പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും അവൻ 14 വയസ്സായി അന്ന് മുതൽ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. വെരി ഹെൽത്തി. ഇന്ന് ഞങ്ങള് വാക്കിങ്ങിന് റണ്ണിങ്ങിന് പോയപ്പോ ചേട്ടൻ ചോദിക്കായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ ചേട്ടനോ അനിയനാന്ന് തോന്നുള്ളൂ, അത്ര ഹൈറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായി ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓൾ മെൻസ് അബവ് 14 years of age, 14 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികൾക്കും നമ്മളിത് കൊടുത്തുനിന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടും ഭാര്യമാരോടും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കഴിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതില് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതില് ലൈക്കോപ്പിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് സേഫ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രീഷൻസും ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ലൈക്കോപ്പിൻ. നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് ഒരു 10-35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ ലൈക്കോപ്പിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് അവരെ സേഫ് ആയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇംപ്രൂവ് എനർജി ലെവൽ. അവർക്ക് എനർജി ലെവൽ നന്നായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവും. ഹെൽപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ കൂടും. ഒരു അസുഖം അവരെ ബാധിക്കും. സാർ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, പുരാന സ്ലൈഡ്. ഓ കഥം നെയ്യുക. സോറി. ബെറ്റർ ഹാർട്ട് ഹെൽത്ത്. അവർ ഹാർട്ട് സേഫ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കോപ്പിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹാർട്ടിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ചെക്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഏജിങ്, വയസ്സാവുന്നതിനെ പതുക്കിയാക്കും. ഹെൽപ്സ് ഇംപ്രൂവ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ നല്ലത്, ഇംപ്രൂവ് സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ നല്ലത്. ബെറ്റർ ഐ ഹെൽത്ത്, അത് കണ്ണിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതുപോലെ ഹെൽത്തി ബോൺ ആൻഡ് ജോയിന്റ്, അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് ജോയിന്റുകൾക്കും ബോണിന് നല്ലത്. ഫോർ ബെറ്റർ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ ടാബ്ലറ്റ്. ഇനി അതിന്റെ വില ഒന്ന് നോക്കി, എത്ര കാശ് വരും സാർ? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ആകെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വില വരുന്നത് 30 ടാബ്ലറ്റിന് 300 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 രൂപ 50 പൈസ മാത്രമേ അതിന്റെ MRP വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ DP 300 രൂപയുടെ നോക്കിയേ. ഒരു ചായ കുടിക്കുന്ന പൈസ പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതേ സമയം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം പോലും ന്യൂട്രീഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റുകളോട് കാണുന്നുണ്ട്. 18 രൂപ 57 പൈസ, 56, 26 പൈസ, 13 രൂപ 66 പൈസ. എത്ര കോസ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്? പക്ഷെ RCMന്റെ കൂടെ ന്യൂട്രിചാർജ് ചേർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു ചായയുടെ പോലും പൈസയിൽ വരാതെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പുരുഷന്മാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ കഴിച്ചു എന്ന് സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അവരുടെ ഭാര്യമാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട്. ഓക്കെ സാർ. Girish sir, last point on this, I will say that 225 is the BV of NutriCharge Man, and
288 is the BV of NutriCharge women, right? So if we are able to sell in pairs, each pair gives us 500 worth BV. So just 10 pairs will give us 5,000 BV, and our Diamond Club would be completed by NutriCharge itself, and people can make a lot of money that way. Means because NutriCharge is giving and RCM is also giving free on doing Diamond Club, free products on doing Diamond Club with NutriCharge or Diamond Club with NutriCharge plus RCM products. So maximum benefit can be drawn. So आप इतना बताइए, और देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने पति को बताया तो वो लेगा नहीं रेगुलरली, उसका वाइफ को बताइए कि घर से निकलने से पहले खिला देने का है, तो ये प्रोडक्ट रेगुलर बिकेगा. सो व्हाइल यू स्पीक आई विल चेंज ओवर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट. ഓക്കെ സാർ, സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇപ്പോ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭാര്യമാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭാര്യമാര് വിചാരിക്കും അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടന് പണി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വരും ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, എന്തായാലും ന്യൂട്രിചാർജ് ഒരു മെൻ കൊടുക്കണം. പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെന്താണ് ഒരു പക്ഷെ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. പുരുഷന്മാരോട് എന്ത് പറയണം, ആളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും പെൺമക്കൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയണം. ഇപ്പൊ എന്റെ മകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മകളെയും മകനെയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ മകൾക്ക് എന്തായാലും വേണം, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തായാലും വേണം. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണ് 288 ബിസിനസ് വോളിയം, ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്ന് 225 ബിസിനസ് വോളിയം വരുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 ബിസിനസ് വോളിയം ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ എന്തായാലും വേണം. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 10 പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 15, 50, 5000 ബിസിനസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെരി വെരി ഈസിയാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും എന്തായാലും ഒരു മെൻ ടാബ്ലറ്റും ഒരു വുമൺ ടാബ്ലറ്റും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ വ്യക്തികളും ഇതിലിരിക്കുന്ന ഇന്ന് 100 എത്ര പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, 130 പേരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. 130 പേരും ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ന്യൂട്രിചാർജിലൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് മെന്നും ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് വുമണും 10 പേര് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വെരി വെരി ഈസി. ഓക്കെ സർ. Sir, last product, last 5 points. And if you want to do, I can help you achieve your Diamond Club with only one product, that is NutriCharge Kids. So first point, buy one box each of NutriCharge Kids Mango and NutriCharge Kids Coco and take with you. First point, very important point. If you want to do Diamond Club with NutriCharge Kids, you have to buy one box each and carry it with you. Now, why should you carry it? Second point, you take it to a family who have growing children, show it to the mother of the children. See, the father should also be there, but make sure that the mother has not gone to get a cup of coffee while you are explaining. She must be there. She may not be an educated mother. She may not know English or Tamil or whatever language you are comfortable in. She may not know, but she will understand the language of love for her children. She will understand that आप उनका बच्चे का बात कर रहे हैं. She will understand that. I'll say it in Hindi. आपको अगर न्यूट्रीचार्ज किट से डायमंड क्लब करना है तो आपको 2 डब्बा खरीदना पड़ेगा. पहले खरीदना पड़ेगा. यस, बता के नहीं बिकेगा, दिखा के बिकेगा. सो आप एक न्यूट्रीचार्ज किट्स कोको खरीदे, एक न्यूट्रीचार्ज किट्स मैंगो खरीदे. एक डब्बा ही तो खरीद रहे हैं, इतना तो बेच ही लेंगे. बेझिझक खरीदिए. पीयूसी खुलते से आज खरीद लीजिए. 414 का बीवी है तो 800 का बीवी तो आपका ये खरीदते हो जाएगा. अब बिकेगा कैसे बता देता हूं. टेक दीज 2 boxes टू अ फैमिली जिनके घर में ग्रोइंग बच्चे हैं, और फादर को बताइए, लेकिन मदर रहना चाहिए. मदर कॉफी लेने गया है तो चुप रहिए. मदर इंग्लिश नहीं जानता है तो भी चुप रहिए. स्पीक इन हर प्रेजेंस ओनली. एंड फर्स्ट पॉइंट यू शुड टेल हर इज दैट, भाभी, मैडम, these boxes, this one contains pure mango powder to make it with vitamins, minerals, protein. Pure mango, Alfonso mango powder. Alfonso mango, one mango itself costs 100 rupees. So pure Alfonso mango powder in this box. Alfonso mango powder will give a lot of carotenoid antioxidant, increase immunity and improve eyesight. And if the baby or the son or the daughter likes chocolate taste more, which is likely, then you can say that this is one product which contains pure cocoa from Belgium for her son or for her daughter, along with protein, vitamins and minerals. No other product in the market is giving pure Alfonso mango powder or pure Belgium cocoa in a child's drink. Girish sir.
ഇനി അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാന്ത്രികമായുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ്. ഇതിലിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ആളുകളും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ 5000 ബിസിനസ് വോളിയമാണ് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബിന് വേണ്ടി വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് മാംഗോയും കൊക്കോ പൗഡറും, അതായത് 2 ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഗിൽ നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാം. അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് 552 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1104 രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 854 ബിസിനസ് വോളിയം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, ഒരു കുട്ടിയുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനോടാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിലും അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അമ്മ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മിണ്ടരുത്. കാരണം അമ്മ ഉള്ള സമയത്ത്, അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മമത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം, എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും, അവരെ എങ്ങനെ ആരോഗ്യവാനും ആരോഗ്യവതിയായിട്ടും വെക്കും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ അച്ഛന് ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനേക്കാൾ ഉപരി അമ്മമാരായിരിക്കും അത് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ഇപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് മാംഗോ പൗഡർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണം, ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട പോഷണങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒറിജിനൽ അൽഫോൺസ മാംഗോ പൗഡർ ആണ്. മാങ്ങകളുടെ രാജാവാണ് അൽഫോൺസ മാംഗോ. ഒറിജിനൽ അൽഫോൺസ മാംഗോ പൗഡറും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പോഷണങ്ങളും, 49 പോഷണങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിൽ അൽഫോൺസ മാംഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട്, ഒരു കുട്ടിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് മാംഗോ അല്ല കൊക്കോയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊക്കോയെ കുറിച്ച് പറയണം. പ്യുവർ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ കൊക്കോ പൗഡർ, നോ ഫ്ലേവർ. ഒറിജിനൽ അൽഫോൺസ മാംഗോ പൗഡറും മറ്റേതിൽ ഒറിജിനൽ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള കൊക്കോ പൗഡറുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട മറ്റുള്ള എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും 3 തരം പ്രോട്ടീനും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ അച്ഛനും, മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും അമ്മയുമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അത് വാങ്ങാനും തയ്യാറായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലൂടെ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ സർ. So only 4 more points before I finish this session. Second point, take a photo of this slide. ये स्लाइड का फोटो ले लीजिए एंड रिमाइंड द पेरेंट्स कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो सभी फल सभी सब्जियां खाता है. एंड द आइटम्स विच किड्स लव, जो आइटम बच्चों को बहुत पसंद है वो कोई में भी न्यूट्रिशन नहीं है. बर्गर में नहीं है, लॉट ऑफ कैलोरीज, लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. पिज्जा में नहीं है, लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लॉट ऑफ कैलोरीज. आलू का वेफर्स में नहीं है, लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. आइसक्रीम में भी नहीं है, आइसक्रीम दूध से नहीं बनता है. आइसक्रीम इज रेयरली if ever made from milk, it is made from oil, edible oil. Only one brand in India, as far as my knowledge goes, only one brand in India makes ice cream from milk. Almost all brands, including multinational brands of ice cream, are made from oil, not from milk. So children do not get sufficient nutrition. As a result, they fall frequently sick, and very important, as a result, their height and their weight of 60%, almost 50 to 60% children in India don't have normal height, don't have normal weight. Either they are very fat, but otherwise they don't have normal weight, they are underweight because they don't get nutrition from their food. Over to Girish sir. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയണം, ഇത്
അൽഫോൺസ മാംഗോ എന്നുള്ള കാര്യം വേണം, ഇത് ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുള്ള റിയൽ കൊക്കോ പൗഡർ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓരോ കുട്ടികളും അവർക്ക് ശരിയായുള്ള രീതിയിൽ അവര് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നില്ല, മറ്റുള്ള പഴങ്ങൾ അവർ കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്? നോൺ വെജ്, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, ബേക്കറി സാധനങ്ങള്, മൈദ കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം, കുർക്കുറെ, ലേസ്, ഐസ്ക്രീം, മിഠായി, അതല്ലേ? അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഫുഡ്സ് ആണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകളാണ്, ബേക്കറി സാധനങ്ങളും ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഫാറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഒരു പോഷക തത്വങ്ങളും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആലു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതിലൊന്നും എല്ലാത്തിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഐസ്ക്രീം. ഐസ്ക്രീമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാല് കൊണ്ടാണെന്നാണ്. പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാല് കൊണ്ടല്ല, ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുതലും എണ്ണകൾ കൊണ്ടാണ്. ഏതെണ്ണയാണ് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ പഞ്ചസാരയും കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടാണ്. ഒട്ടും ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഭക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ അവരുടെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സാർ? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അടിക്കടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, പനി, ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ ഫാൾ സിക്ക് വെരി ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, പനി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നു. സാർ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ശരിയായുള്ള മാത്രയിൽ അവർക്ക് പോഷക തത്വങ്ങൾ, പോഷകാഹാരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, അമ്മമാരെയും അച്ഛന്മാരെയും പരാതി എന്താണ്? അവർക്ക് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്നും അസുഖം വരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ശരിയായുള്ള ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നില്ല, ശരിയായുള്ള വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ല, അവരുടെ എന്താ പറയാ, അവരുടെ മാംസപേശികൾക്കും എല്ലിനും ശരിയായുള്ള വളർച്ച വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കുട്ടികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർ ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ് വരും. ഇവിടെ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള 60% കുട്ടികൾക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റോ വെയിറ്റോ ഇല്ലെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ വെയിറ്റും അണ്ടർ ഹൈറ്റുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ 60% കുട്ടികളും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ കാരണമാണ് അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ സർ, നെക്സ്റ്റ് slide. And last is the third point is that you have to request the mother to show you the product she is giving in her son's or daughter's milk. आपको मांगना है माँ से कि आप वो प्रोडक्ट दिखाइए जो आप अभी अपने बच्चों के दूध में डाल रहे हैं. Don't go to a very poor family. Go to a family जहाँ थोड़ा well to do है और उनके पास रहेगा कुछ ना कुछ, वो बच्चे के दूध में मिलाते रहेंगे. And read out this list. और वहां पे read out this list. Now I will first explain in English, then in Hindi. In this list of ingredients which is printed on every product of children, it is necessary, legally necessary. If you see any child health drink, it would be a list printed on that product showing what is there in maximum quantity would be mentioned first, and what is there in minimum quantity would be mentioned last. So here first is malt extract, which is nothing but germinated barley, dried and powdered, which is primarily sugar only, natural sugar. Second is also sugar. So 40% sugar, another 20-30% sugar. Third is milk powder, 8%. I don't know why milk powder in milk powder. Milk powder being purchased by you so expensively to dissolve in milk only. And fourth is cocoa powder for taste. And fifth is wheat flour. Hello, wheat flour. Wheat flour. Why wheat flour in boys' milk or girls' milk? To make it thick probably, but the company is not lying, they have printed it. Only thing is that parents do not take so much precaution to read the ingredient list. In the end, there is mineral and protein. And there is a third type of glucose also. So first is barley sugar, second is cane sugar, and third is liquid glucose. Three types of sugar. अभी इसको हिंदी में बताता हूँ. See, जो भी घर में आप जाइए उसमें जाके पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चे के दूध में क्या मिला के पिलाते हैं, और वो प्रोडक्ट लेके उसका ऊपर जो प्रिंटेड लिस्ट रहता है इंग्रेडिएंट का, वो होता ही है, घुमा के देखेंगे, बॉटल है तो उस पर लिखा रहेगा, बॉक्स है लिखा रहेगा, और उसमें जो सबसे ज्यादा चीज है वो सबसे ऊपर और सबसे कम जो है वो सबसे नीचे लिखा रहेगा. सो माल्ट एक्सट्रैक्ट इज क्या है? जौ को भिगो के जर्मिनेट करके पीस लिया,
सुखा के, और वो शुगर बन गया, नेचुरल शुगर। 42% तो जौ का शुगर है, और उसके बाद 15-20-30% जो है केन शुगर, जो गन्ना का शुगर है, और उसके बाद थोड़ा सा दूध का पाउडर डाले हैं, कोकोआ पाउडर डाले हैं टेस्ट के लिए, और व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा डाले हैं जस्ट टू मेक इट थिक। कितना चीटिंग है, लेकिन वो क्या चीटिंग उनका नहीं है, हमारा गलती, हम पढ़ते नहीं। मिनरल्स और प्रोटीन सबसे आखिर में लिखे हैं। बता दीजिए गिरीश सर। നമ്മൾ ഓരോ അച്ഛനമ്മമാരും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മയും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയണം, നിങ്ങൾ ആ ബോട്ടിലൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വരൂ. ഇത് പല ആൾക്കാരില്ലേ, നമ്മൾ ആകെ MRP നോക്കും, അതിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കും, ശരിയല്ലേ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കും. ഇതല്ലാതെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് അവർ നോക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ അത് എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് അവരെ കാണിക്കണം. അതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഏത് ഐറ്റം ആണോ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അത് മേലെയും അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് ഏറ്റവും അടിയിലുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സാറ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. മാൾട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാർലി അരി, അതാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ തന്നെയാണ്. അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഷുഗർ തന്നെയാണ്, 42% ഷുഗർ, അതും പഞ്ചസാരയാണ്. പിന്നെ കരിമ്പീന്ന് എടുക്കുന്ന ഷുഗർ, അതിനുശേഷം മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് 8% കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊക്കോ പൗഡർ, വീറ്റ് ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗോതമ്പ് പൊടി. നമ്മൾ എന്തിനാ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം കിട്ടും? ഇവിടെ 90 രൂപയ്ക്ക് 2 കിലോ ഗോതമ്പ് പൊടി കിട്ടും. ഇവിടെ 2.5 ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ്സും ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവരെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒന്ന്, ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും പഞ്ചസാരയും കലക്ക കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോധ്യം വരുള്ളൂ. ഓക്കെ സാർ, നെക്സ്റ്റ്. So 3 points over. Only 2 more points and the session would be over. Next point is what children actually need. Show this label on your product. That is why I have asked you to carry your product. 49 nutrients, we have printed it on the box itself. You can see 49 nutrients for their baby, for their child, for their daughter, for their son. 28 vitamins and minerals, 10 botanicals, 4 pre-botanicals for their immunity. 10 botanicals, including tulasi, including amla extract. 4 pre-probiotics for the digestive health of the child. 3 types of protein: soy protein, milk protein, whey protein for their strength and growth. 2 amino acids. Why amino acids? Because you have already put 3 types of protein. The proteins provide all the amino acids, but 1 or 2 amino acids, they are very, very critical for the growth of children. One of them is lysine. You see, lysine is in short supply in our food. And lysine the children need for growth and for their strong bones. And that is why we have added extra lysine, DHA for their brain, and of course, real cocoa, real mango powder for their taste as well as health. Girish sir. Okay. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മേനെയും നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലുള്ള എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് അവിടുത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കിഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ 49 ന്യൂട്രിയൻസ്, 49 ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 28 വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഉണ്ട്. 28 വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 10 ബൊട്ടാണിക്കൽസും നമുക്കറിയാം. കീഴാർനെല്ലി നല്ല ദഹനത്തിന്, ഇഞ്ചി, കുരുമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം അതിന് പറ്റിയത്, അതില് ചുവന്ന മുന്തിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാൻ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കറുവപ്പട്ട, ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തുളസി എക്സ്ട്രാക്ട്, അതായത് ശ്വസന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട്, അതായത് 10 പച്ചമരുന്നുകൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഈ പച്ചമരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ 4ാമത്തെയാണ് ഫോർ പ്രീ ആൻഡ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദഹന പ്രക്രിയ നന്നാക്കാനായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് പ്രീ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ദഹനം നന്നായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവും.
അതുപോലെ തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരം പ്രോട്ടീൻ, സോയ പ്രോട്ടീൻ, മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് വേ പ്രോട്ടീൻ. ഇങ്ങനെ 3 തരം പ്രോട്ടീൻ അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെയ്തിട്ട് സോയ, മിൽക്ക് ആൻഡ് വേ പ്രോട്ടീൻ. അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡുകൾ. ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിൽ ലൈസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ DHA, നമുക്കറിയാം ഡെക്കോസെക്സോനോയിക് ആസിഡ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകമാണ് DHA. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് റിയൽ കൊക്കോ പൗഡർ ആൻഡ് മാംഗോ പൗഡർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. So last slide of today, as promised, fifth point, last point. Sit, ask the parents, what is needed for their baby or their child to grow? Sugar or protein? Of course, protein. How much protein in 100 grams for this brand? 7 grams. NutriCharge Kids, 3 times more. How much protein in this brand? 11 grams in 100 grams. NutriCharge Kids, 23 grams. That means 2 times more. And this is one of the costliest and one of the multinational largest company brand. Even doctors prescribe for their own baby kids, they give this brand. 14 grams of protein in 100 grams, better than these two. But NutriCharge Kids has 1.5 times more, or rather almost 2 times. So what they need, sugar or protein? This is the point you have to ask. And no brand is giving 49 nutrients. This one is giving 23. You have 2 times more nutrients. This one is giving, these two are giving 37 each. You have 1.5 times nutrients. And that too at 690, but 690 is the MRP. Say Jai RCM, it becomes 550. And if you take, now why did I ask you to take these 2 boxes with you? Because showing and seeing is believing. Carry them, please. Carry them, show them. So now I'll talk in Hindi. घर पे जाके ये वाला स्लाइड का फोटो ले लीजिए, टेक ए स्नैप ऑफ दिस स्लाइड इन योर मोबाइल एंड आस्क द पेरेंट्स कि बच्चे को शुगर चाहिए ग्रो करने के लिए कि प्रोटीन चाहिए. अब ये प्रोडक्ट में 7 ग्राम्स प्रोटीन है इन 100 ग्राम्स. न्यूट्रीचार्ज किड्स में इससे 3 गुना ज्यादा है, 23 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स. ये भी कम पड़ता है, बच्चे को ज्यादा प्रोटीन चाहिए. हॉर्लिक्स में 11 ग्राम है ये ब्रांड में, इसमें 23 ग्राम यानी दुगना है. ये थर्ड ब्रांड, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया, इसमें भी 14 ही ग्राम है और न्यूट्रीचार्ज किड्स में इससे 1.5 गुना प्रोटीन है. सो व्हाट डू यू वांट टू गिव टू योर चाइल्ड? आप उसको अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं? शुगर ही पिलाना चाहते हैं कि प्रोटीन देना चाहते हैं? तो गिव न्यूट्रीचार्ज किड्स. इनफैक्ट बच्चे को तो ये भी प्रोटीन कम पड़ता है. एंड आई हैव रिक्वेस्ट कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, 7-8 साल से बड़ा हो जाए, एक समय न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए और एक समय में आधा सेशे न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दीजिए, तो उसको प्रोटीन सफिशिएंट पड़ेगा. नहीं तो नहीं पड़ता है उसको. आधा सेशे भी देंगे तो एटलीस्ट 7-8 ग्राम्स उससे मिलेगा, 2-3 ग्राम्स इससे मिलेगा, 11 ग्राम प्रोटीन बच्चे को मिलेगा. दैट वुड बी मोर देन एनफ. और 10 बोटेनिकल्स जो इसमें है वो किसी में नहीं है. 49 न्यूट्रिएंट्स जो इसमें है वो किसी में नहीं है. इफ यू कैरी दीज 2 बॉक्सेस, और अगर एक बॉक्स खोल के थोड़ा सा पिला भी सकते हैं तो बहुत बढ़िया. बट रिमाइंड द मदर, माँ को याद दिलाना पड़ेगा कि शक्कर उसको मिलाना है. हमने शक्कर कम डाला है, बाकी लोगों ने ज्यादा डाला है, तो शक्कर मिलाना पड़ेगा. शी हैज टू ऐड शुगर इन द ग्लास ऑफ मिल्क विद द न्यूट्रीचार्ज किड्स बिकॉज वी हैव एडेड लेस शुगर, बिकॉज द चाइल्ड इज नियरली एडिक्टेड टू शुगर. उतना शुगर उसमें इन लोगों में रहता है और ऊपर से शुगर माँ भी डाल देती है, तो बच्चे को शुगर का बहुत ज्यादा आदत है. अगर बिना शुगर के देंगे न्यूट्रीचार्ज किड्स तो अच्छा नहीं लगेगा. ऐड 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ शुगर इन द फर्स्ट मंथ, देन रिड्यूस द शुगर ग्रेजुअली, बच्चे को अच्छा लगेगा. एंड 414 बीवी है इसका गिरीश सर. अकेला ये प्रोडक्ट आपने 10-12 बेच दिया, आपका डायमंड क्लब करवा देगा. दिस वाज माय लास्ट पॉइंट. ओवर टू गिरीश सर. ഓക്കെ, വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈറോ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും കണ്ണു തുറക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? 49 പോഷകങ്ങൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണിച്ചത് ബോൺവിറ്റയാണ്. ആ ബോൺവിറ്റയിൽ 23 ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഹോർലിക്സ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 37 ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് കേട്ട പീഡിയാഷ്യൂറിൽ 37 ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിലോ 49 ന്യൂട്രിയൻസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് പ്രോട്ടീനാണ്. അവരുടെ എല്ലുകളും അവരുടെ മാംസപേശികളും മസിൽസും ഇതെല്ലാം വളരാനായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതൊരു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ. നമ്മൾക്ക് 23 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് പെർ 100 ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ 7 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹോർലിക്സിൽ 11 ഗ്രാമും പീഡിയാഷ്യൂറിൽ 14.1 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് 1 ഗ്രാമിന് 1 കിലോയ്ക്ക് 1 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന തോതിൽ വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8 വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂട്രിചാർജ് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി അവർക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ദൈവം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പരസ്യം കേട്ട് നമ്മൾ പലതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഗുണമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൈസയും പോയി കിട്ടും. ഇവിടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൂല്യത്തിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇനി ബൊട്ടാണിക്കൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും താഴത്തെ കോളം നോക്കൂ. നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ 10 ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ഉണ്ട്, 10 ആയുർവേദ ചേരുവകളുണ്ട്. പക്ഷെ ബോൺവിറ്റയിലോ ഒന്നുമില്ല ബൊട്ടാണിക്കൽസ്. ഹോർലിക്സിൽ ഒന്നുമില്ല ബൊട്ടാണിക്കൽസ്. പീഡിയാഷ്യൂറിൽ ഒരു ബൊട്ടാണിക്കൽസ് പോലുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ട 10 ആയുർവേദ ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു അമ്മയ്ക്കും ഒരു അച്ഛനും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു, അവർ 100% ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് വാങ്ങിയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് 690 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ MRP വരുന്നുള്ളൂ. ന്യൂട്രിചാർജ് RCMന്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് 552 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് 414 ബിസിനസ്സുകളും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ തന്നെ ആട്ടപ്പൊടിയും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് കാശും കൊടുക്കണം, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അവസരമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് 414 ബിസിനസ്സുകളും കിട്ടും. ഒരു 10 ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും, നമുക്ക് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യും. എന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇതാണ് എന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ. ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു സാറ്, ഹിന്ദിയിലും പറഞ്ഞു. കുറച്ച് നാളെയുമ്പോൾ സാറ് മലയാളത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു 100% ഉറപ്പുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഗിരീഷ് സർ. ആൻഡ് മേരാ ചാർജ് ന്യൂട്രിചാർജ്. എന്തായാലും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾക്ക് ഈ ന്യൂട്രിചാർജിന്റെ ഇത് മാർച്ച് മാസമാണ്. ഓരോ വ്യക്തികളും വിജയിക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് കിഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് 100% ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ സാറിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. സാർ വെരി 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 താങ്ക്स सर. बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लास लिया. मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करने के गिरीश सर ने बहुत बढ़िया ट्रांसलेशन किया. मैं कोशिश क्या सुना. You did your level best for translating. I tell Murthy sir I miss coming to Kerala. Tell Rajan sir I miss coming to Madurai. And I hope this corona leaves. A leaving message is don't stop taking NutriCharge S5 till corona is out of the country. Every member, please don't stop taking NutriCharge Man, NutriCharge Women, NutriCharge Prodite and NutriCharge S5. छोड़िए नहीं, अभी कोरोना गया नहीं है. Thank you very much and have a nice day. സാറ് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തന്നത്, ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിചാർജ് മെൻ, ന്യൂട്രിചാർജ് വുമൺ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിചാർജ് S5ഉം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ വിട്ടുകളയരുത്. ഡെയിലി എവറി ഡേ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം. കാരണം കൊറോണ നമ്മളെ വിട്ട് നമ്മുടെ ദേശം വിട്ടു പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.